عزیزان گرامی مقام، اسی لیے تو کہا ہے کہنے والے نے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ ایسا بہترین وسیلہ ہے جو تم کو تمہارے رب سے قریب کرا دیتے ہیں۔ کیا کہا کہنے والے نے؟ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی انداز میں شہزادے اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم مفتی عالم الشاہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیے ہرگز خدا ملتا نہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہے، بدلتی ہزاروں کی تبدیلی۔ چلے گئے اللہ والے کے آستانے پر بزرگ کی بارگاہ میں کہا حضور فلاں جگہ سے آئے ہیں اور یہ ہماری تکلیف ہے، اس پر ہمارے لیے آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ پاک ہم پر باران رحمت نازل کر دے، ہم پر اللہ پاک اپنی کرم کی بارش فرما دے، کرم کی بارش فرما دے اللہ پاک ہم پر۔ تو اس بزرگ نے ساری بات کو سنا، سننے کے بعد آنکھوں کو بند کر دیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ تم کو ہم کو دیکھنا ہو تو آنکھیں کھولنا پڑتا ہے، اور اللہ والوں کو جب کچھ خاص دیکھنا ہوتا ہے نا آنکھیں بند کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ہاں، اس کو ایک عاشق نے یوں اپنے الفاظ میں سجایا ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان دانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ عزیزان گرامی مقام، انہوں نے آنکھوں کو بند کیا، آنکھوں کو بند کرنے کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور کہا میں جس راستے سے تم کو بھیجوں اس راستے سے چلے جانا۔ اتنی دور چلنے کے بعد تمہیں ایک سوکھا ہوا پیڑ ملے گا، وہ پیڑ کے نیچے ذرا تم اپنی آنکھیں بڑھانا، تم کو کوئی چھوٹا سا ہڈی کا ٹکڑا ملے گا، وہ ہڈی کا ٹکڑا وہاں سے اٹھانا، جہاں تمہارے گاؤں کی سرحد ختم ہوتی ہے وہاں کھڑے ہو کر اس کو دور پھینک دینا۔ چنانچہ وہ لوگ نکل گئے وہاں سے اور چلتے چلے گئے یہاں تک کہ اس درخت تک پہنچ گئے، وہ سوکھے پیڑ کو پا لیا، وہاں پر انہوں نے اپنی نگاہوں کو چار کیا، ان کو وہ سوکھی ہوئی ہڈی کا ٹکڑا مل گیا، اس کو اٹھایا، سرحد پر آئے گاؤں کی اور اس کو دور پھینکا، پھینک کر وہ پلٹے اپنے گھروں کی طرف جانے کو۔ جب پلٹے چاروں طرف سے بادل آئے اور ایسی بارش ہوئی کہ اب لگاتار بارش ہو رہی ہے، سارے سوکھے ہوئے کنویں بھر گئے، ساری پونیاں بھر گئی، سارے تالاب بھر گئے، ساری زمین ہری بھری ہو گئی۔ عزیزان گرامی وقار، جب کچھ بارش رکی وہ تمام گاؤں کے لوگ حضرت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حضرت کے پاس واپس آئے اور شکریہ ادا کیا، تحفے نذرانے پیش کیے اور وہاں سے چلنے لگے۔ اس میں سے ایک نے پوچھا حضور وہ ہڈی کا راز بتا دیتے، وہ ہڈی کا راز کیا تھا، وہ ہڈی کا راز کیا ہے؟ ہم سوچ سوچ کر حیران ہے کہ وہ ہڈی کا معاملہ کیا ہے۔ تو پھر وہ بزرگ نے کہا اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو، تو ایک بے نمازی کی ہڈی کی جو ہے ہڈی کی نحوست تھی جو مر گیا تھا اور اس کی لاش جو ہے جانور کھا رہے تھے، اسی میں سے ایک ہڈی کا ٹکڑا کبا اپنی چونچ میں اٹھا کر لایا تھا کھانے کے لیے، لیکن اس درخت پر وہ بیٹھا اور اس کے منہ سے وہ گر گیا تو اس کو وہیں چھوڑ کر وہ کبا چلا گیا۔ جب سے وہ بے نمازی کی ہڈی کا ٹکڑا تمہارے گاؤں میں پڑا ہے تب سے تم پر یہ سب مصیبت آئی ہے، تم پر یہ قہر آیا ہے، تم پر یہ نحوست آئی ہے۔ اب سمجھ لو دیور گاؤں ماہی والوں کہ ایک بے نمازی کی ہڈی کا ٹکڑا کہیں اور سے بھی اگر نمازیوں کے بیچ میں آ کر گر جائے تو نحوست کا یہ حال ہو جائے تو جس گھر میں سارے بے نمازی رہتے ہیں اس گھر میں رحمت کہاں سے آئے گی، اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی، اس گھر میں راحت کہاں سے آئے گی، اس گھر کو ترقی کہاں سے ملے گی، اس گھر میں سکون کہاں سے آئے گا، اس گھر کی بیماریاں کیسے دفع ہوگی، جھگڑے کیسے ختم ہوں گے۔ اگر ان سب سے بچنا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔ اگر تم اپنا سر خدا کی بارگاہ میں جھکانے والے بنتے ہو تو سنو ایک تاریخی جملہ دے کر جا رہا ہوں، جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہی سر زمانے میں سر بلند ہوتا ہے، جو سر خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتا وہی سر زمانے میں جھکا دیا جاتا ہے۔ اگر سر بلندی چاہیے خدا کی بارگاہ میں سر جھکا، اگر شرمندگی
तरक्की चाहिए तो तेरी मर्जी की बात है, लेकिन ये बात तय है जो रब का बंदा बनता है, जो उसकी बंदगी करता है, जमीन की बस्ती में जाकर जब उसको सुभान रब्बियल आला कहता है तो रब कहता है मुझे बुलंदो बाला कहता है, ये मैं तुझे बुलंदो बाला करता हूं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो मुझे बुलंदो बाला कह रहा है, तेरे कहने से वो बुलंदो बाला नहीं है, वो तो है ही बुलंदो बाला हमेशा से, लेकिन तू कहेगा उसको बुलंदो बाला तो अल्लाह तुझे बुलंदो बाला बनाएगा, तेरी इज्जतों को बढ़ाएगा, तेरी अजमतों को बढ़ाएगा, तेरी जो है कमाई में बरकत देगा, तेरी इज्जतों में इजाफा होगा। सीधा सा फंडा है, समझने वाले को काफी है। बर्थडे पार्टी के बारे में भी पूछा गया, बर्थडे पार्टी बनाना कैसा है? अज़ीज़ान गिरामी वफ़ा, अगर बर्थडे पार्टी बनाते हो उस अंदाज में जैसे गैर मनाते हैं, नसारा क्रिश्चियंस मनाते हैं, म्यूजिक बजाना, थालियां मारना, सीटियां मारना और कैंडल जलाना और हैप्पी बर्थडे टू यू कह करके विश करना। है हैप्पी बर्थडे टू ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अंदाज अगर क्रिश्चियनों वाला, नसरानियों वाला अगर अपनाते हो तो उलमा ने रोका है। अगर आप शरीयत के दायरे में रह करके आप जो है सालगिरह मनाते हो, उसके इजाजत है। केक काटना है, काट लिया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के काट, हलाल है, जायज है, कोई इसमें हराम चीज, नाजायज चीज नहीं मिलाई गई है, आप उसको खा सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आई बात? उनकी गैरों की मुशाबहत आपको नहीं अपनानी है। डीजे लगा रहे, बाजे बजा रहे, पटाखे फोड़ रहे, फुग्गे फोड़ रहे, हंगामे कर रहे, थालियां मार रहे, डांस कर रहे, शराब पी रहे, औरतों को बेपर्दा कर रहे, ये सब नाजायज है, हराम काम है, इसकी इजाजत नहीं है। चाहे बर्थडे हो, चाहे शादी हो, चाहे वलीमा हो, चाहे बाबा का उर्स हो, किसी मौके पर ये सब काम नहीं कर सकते। अल्लाह पाक मुझे कहने से ज्यादा, आपको सुनने से ज्यादा, हम सबको अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई कोताही गलती हुई हो, अल्लाह पाक अपने फजल व करम से माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौला इन तमाम नौजवानों को मौला तू अपनी रहमत व बरकतों से माला माल फरमा। केवल गाँव माही और अतराफ व अनाफ से आने वाले सब हजरात की मौला वो हाजिरी को कबूल फरमा। इसको इनके लिए, इंतजामिया के लिए, हाजरीन के लिए और जमीय अहले सुन्नत के लिए मौला जरिए नजात और रहमत व बरकत बना। हम सब को सरकार मौला अली, सरकार गरीब नवाज और तेरे तमाम सच्चों और अच्छों के फैजान से मौला माला माल फरमा। हमको अमल के मैदान में आगे आने की तौफीक अता फरमा। नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने वाला बना, वालिदैन का फरमा बरदार बना। मौला अपने हमसायों पर मौला करम और उनके ऊपर शफकत करने वाला बना। मौला हमें से जो बीमार है उनको सेहत अता फरमा, जिस्मानी रूहानी जैसे भी तकलीफ है उनको शिफा में तब्दील फरमा। मौला हमें से जो बेरोजगार हैं उनको बेहतर रोजगार अता फरमा, और जो मौला रोजी रोटी से लगे हुए हैं उनकी हलाल रोजी रोटी में बेपनाह तरक्कियां और बरकतें अता फरमा। मौला इस पूरे गांव में अमन व अमान अता फरमा, चैन व सुकून अता फरमा, सबके घरों में बरकतें अता फरमा, सबके काम कारोबार में बरकतें अता फरमा, सबके खेती बाड़ियों में बरकतें अता फरमा। मौला जिसके भी जो मकासद नेक हैं उनमें आसानियां और कामयाबियां अता फरमा। जितने हाजतमंदों ने मौला दुआ की दरख्वास्त की है उनकी जो नेक हाजतें ज़रूरतें हैं मौला रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सत्ते से तुफैल से और तेरे तमाम सच्चों और अच्छों के सत्ते और तुफैल से मौला उन सब की नेक दुआओं को, हाजतों को, ज़रूरतों को पूरा फरमा। मरहूम अयूब कुरैशी, मरहूम ताज खान की मौला मग़फ़िरत फरमा, और इस गांव से मौला जितने भी मुसलमान मर्द औरत बूढ़े मौला इंतकाल कर गए उन सब मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। उन सब को मौला गरीब रहमत फरमा, और उन सब को मौला अपनी जवाल रहमत में जगह अता फरमा, और आखिर में राहत व सुकून अता फरमा। मौला उन सब को शफ़ाअत रसूल से हिस्सा अता फरमा, और मौलाना मोहसिन रज़ा साहब की तबीयत नासाज है, मौला इनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। और जितने भी मुसलमान औरत जवान बूढ़े बच्चे बीमार हैं मौला सबको सेहत कामिल व आजिल अता फरमा। मौला करीम
जो बे औलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फरमा, और जो औलाद वाले हैं उनकी औलाद को मौला अपने माँ बाप का मुखी फरमा अता फरमा। मौला करीम जो लड़के लड़कियां शादी के लायक हैं, रिश्तों की तलाश में हैं, मौला सुन्नी सही अकीदा खुशहाल घरानों में मौला उनके रिश्ते को मुंसलिक फरमा दे, और उन तमाम लड़कियों के मुस्तक़बिल को रोशन फरमा, उनके मौला नसीबे को तू कामयाब फरमा, और उनकी शादियों का गैब से इंतज़ाम फरमा, और जल्द अज जल्द मौला उनकी शादियों का इंतज़ाम अता फरमा। और जो नौकरी के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, कोशिशें कर रहे हैं, मौला उनके लिए भी आसानियाँ और कामयाबियाँ अता फरमा। इम्तिहानात लिख रहे हैं या लिखने वाले हैं, मौला उन सबको भी इम्तिहानात में आसानी और कामयाबी अता फरमा। मौला हम सबको मस्जिद और मदरसे से वाबस्ता होकर उससे मौला जुड़कर खिदमत करने का हमें शौक़ और जज्बा अता फरमा। मौला करीम हराम कामों में, फजूल कामों में, खुराफाती कामों में पैसा अपना डाले, मौला हमारी हिफाजत अता फरमा, और मौला अच्छे कामों में दिल खोल कर हम अपना पैसा खर्च करें, मौला हमें ऐसी तौफीक रफ़ीक अता फरमा। मौला करीम जो कुछ मांगा गया है वो अता कर, और कम इल्मी की वजह से जो कुछ ना मांग सकते हैं तो अलीम व खबीर है, जो बेहतर है हमारे हक़ में अता फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व रसूलुहु। पढ़े मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम को सलाम को लिखा है मुस्तफा जाने शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के खुद सी कहे हार रज़ा, मुझसे खिदमत के खुद सी कहे हार रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।